Hello student, today we shall going to learn a poem from your unit 2, that is 2.3, the poem of Robert Southey, The Inchcape Rock. What is Inchcape Rock? Inchcape is itself is a name of a rock which is 18 kilometers away from the country Scotland. It is in the sea, and the Inchcape Rock is called a notorious rock. Notorious means most of the part of this rock is underwater and very few part is above the water. And when there is a high tide, the Inchcape Rock no doubt is totally hidden. Means for the mariners, for the navigation, this Inchcape Rock is a dangerous, a perilous स्पॉट वन. सगळ्या येणाऱ्या जाणाऱ्यांना जहाजांसाठी खलाशांसाठी हा जो इंचकेफ रॉक आहे हा एक धोकादायक असं ठिकाण आहे. इन दिस पोयम, the poem is in a ballad form. Ballad is only a kind of a song which is no doubt written narration. It is a kind of a written narration which no doubt praise some heroic figure. Just like in Marathi, we call there are a famous povadas on Shivaji Maharaj, on Honorable Shivaji Maharaj. This poem is written in by Robert Southey. Who is Robert Southey? Let us see the introduction of Robert Southey here. He was a son of a draper and was born in 1774 and died in 1843. And there was a honors on his name is that he became a poet laureate of England from 1813 to 1843. It means he is a Raj Kavi there in this period. Let us see what kind of work he has, no doubt. That is a famous one. Work means his poetry. That's a लेखन. The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, and one of the famous is the Inchcape Rock. The Inchcape Rock. I already told you that the Inchcape Rock is a spot, a location, a name of a rock that is located 18 kilometers off the coast of Scotland. स्कॉटलंड या देशाच्या किनारपट्टीच्या पासून 18 किलोमीटर आतमध्ये हा हिडन, हाफ हिडन, काहीसाच भाग वर असलेला बाकीचा पाण्यात असलेला असा हा खडक आहे की जेणेकरून ज्यावेळी सागराला भरती येते त्यावेळी हा इंचकेप रॉक आहे. इट नो डाऊट गोज अंडर अ वॉटर, पूर्णतः पाण्याखाली जातो. अँड देअरफॉर दिस स्पॉट इज अ नो डाऊट अ पेरिलस वन और डेंजरस वन. अतिशय धोकादायक असं हे ठिकाण आपल्याला दिसतं. सी हिअर, I have given here the picture of the Inchcape Rock, which is up, no doubt hidden here under the water. Very few part of this rock is above the water, and when the sea is silent, that time when there is no tide, it is obviously seen, but when there is a high tide, it is totally hidden. हा पूर्णतः जो खडक आहे, हा रॉक आहे, तो झाकला जातो आणि त्यामुळंच येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांसाठी, खलाशांसाठी हा स्पॉट अतिशय धोकादायक आहे. In this poem, the poet here gives us a message that who do wrong things will meet a same punishment. According to he has to face the same things what he no doubt do. Whether he do something good, he will no doubt get the goods in his life. But if he do something wrong, no doubt surely he will get such a type of severe punishment in the course of his life sooner or later. This is the real fact, and this is also the great message that we have seen. The many sayings are there in Marathi and in English that as you sow, so you reap. जसं पेराल तसं उगवत असतं. जसे कराल जैसी करणी वैसी भरणी. जे कृत्य आपण कराल तशाच प्रकारचं आपल्याला जीवनामध्ये तशा गोष्टींनाच तोंड द्यावं लागत असतं. दिस इज हिअर द पोएट इन दिस पोएम टेल्स अस ए स्टोरी. एक कथा आपल्याला सांगते, एक आख्यायिका आहे, लेजेंडरी आपण त्याला म्हणूया. इट्स द लेजंड ऑफ वन ऑफ ए
ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रथॉक. ॲबरब्रथॉक या शहरामधल्या एका ॲबॉटविषयी. ॲबॉट म्हणजे धर्मोपदेशक, मठाधिपती, प्रिस्ट, प्रचारक, धर्मप्रचारक या अर्थाने हा शब्द आपण घेऊया. त्या धर्मप्रचारकाची आणि त्याचप्रमाणे सागरावर जी लूट करतात अशा पायरटची ही इथं कथा आहे. इट इज अ स्टोरी ऑफ ए पायरट who removed the bell on the Inchcape Rock, placed by the Abbot of Brethok. Abbot of Aberbrothock. Abbot means a priest. Aberbrothock is a name of a city. त्या शहराचं नाव आहे. Aberbrothock इथल्या monastery मधला हा abbot आहे. And he placed the bell here. Let us see the bell. He placed the bell here on the Inchcape Rock in order to get a message of if there is any danger, and if the bell rings there, then the people who are no doubt moving there, navigate there, जे ये जा करता आहे, they get the message that there is an Inchcape Rock, and in that way they save the life. So this is a very benevolent work done by the abbot of Aberbrothock. ॲबॉरब्रथॉकने हे अतिशय चांगलं कृत्य केलं होतं की जेणेकरून टाईड आली, भरती आली सागराला, पाणी उसळू लागलं, खडक झाकला गेला की ही बेल जी आहे ती वाजत असे आणि बेल वाजू लागले की इथे इंचकेप रॉक आहे हे येणाऱ्या जाणाऱ्या खलाशांना कळत असे. अँड दे ब्लेस द ॲबॉट ऑफ ॲबॉरब्रथॉक देअर. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस ॲबॉट ऑफ ॲबॉरब्रथॉक अँड पायरेट Salraldo Rover. We shall read the poem in details. Let us see the first stanza here. I'll read here. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the sea. See here, I have given a picture. No stir in the air and no stir in the water also. अतिशय शांत समुद्र आहे. नो स्टर, नो मुवमेंट, आपल्याला मंद वारा आहे. पाणीही हलत नाही, कुठल्याही लाटा पाण्यावर आपल्याला इथं दिसत नाही आहेत. सी द शिप इज स्टील. शी इज अ प्रोनाउन, इट इज युज्ड फॉर ए शिप. सी हिअर हाऊ दिस इज द पिक्चर ऑफ ए काम सी. अतिशय शांत समुद्र आहे, कुठेही पाण्याच्या लाटांचे तरंगसुद्धा नाही आहेत. म्हणजे पहिले जे 2 स्टांजा आहेत, इट टेल्स अस द व्हेरी स्मूथ ॲटमॉस्फिअर ॲट द सी. सागरावरचं सुंदर निसर्गाचं वर्णन आपल्याला आहे आणि शांत समुद्र असतानाच्या ज्या कुठल्याही हालचाली नाही आहेत. शिपही जहाज देखील समुद्रावर उभं आहे. किल म्हणजे फाउंडेशन ऑफ द शिप. जहाजाचा सर्वात तळाचा भाग जो कदाचित लाकडाचाही असू शकतो किंवा पोलादी असू शकतो. किलपासून टॉपपर्यंत. सेल म्हणजे शीट ऑफ ए शिप. शिडाची जहाजं पूर्वीच्या काळी असायची की ज्याला कापड असायचं आणि अँगल्स असायचे की जेणेकरून इथे लुक ॲट ही, दिस इज द शिप्स इन द ओल्ड टाईम की वेअर they are built up and have the sheet of cloth. कापडांची असायची, जसा वाऱ्याचा दिशा असेल त्याप्रमाणे इट इज मुव्हिंग, हे मूव्ह केलेले असायचे आणि जहाजे चालत असत पाण्यावर. सो अशी शिडाची जहाजांना जे सेल्स असतात, सेल इज अ शीट ऑफ अ क्लॉथ हिअर. अँड वाऱ्याच्या दिशेप्रमाणे यांची दिशा देखील ह्या कापडांची बदलली जात असे. So all these are atmosphere here on the sea is quite a clear one. Let us see the second stanza. Clear atmosphere is there, all is steady. अतिशय स्तब्ध वातावरण आहे, शांत वातावरण आहे, वारा मंद आहे, पाण्याच्या हालचालही आपल्याला मंद जाणवते. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. म्हणजे द movement of the water and air is so slowed that even the Inchcape Bell on that Inchcape Rock does not move. Inchcape Rock वरची जी बेल आहे ॲबॉट ऑफ ॲबॉरब्रथॉकने बसवलेली, ती बेल देखील आपल्याला हलताना दिसत नाही, वाजताना दिसत नाही
because the atmosphere in the sea is a quiet calm one. अतिशय शांत वातावरण आहे. हे पहिले 2 स्टांजा आपल्याला समुद्रावरचं शांत स्मूथ वातावरणाची कल्पना देतात. The worthy abbot, let us read the next. The worthy abbot of Aberbrithok had placed the bell on the Inchcape Rock on a buoy in the storm. It floated and swung, and over the waves its warning rung. When the rock was hid by the surf swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrithok. What here? The writer tells us how this character, abbot of Aberbrithok, हा जो priest आहे, had placed the bell on the Inchcape Rock. त्याने ही जी Inchcape Rock आहे, here he placed the bell. त्याने इथं बेल बसवलेली आहे. इन ऑर्डर एका लाकडी खांबाला लाकडी फळ्या आडव्या आणि एक उभी, तिथे या लाकडी तरंगावर, अ बॉय म्हणजे तरंग, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ वॉटर, पाण्यावर तरंगणारा बॉय, त्याच्यावर त्याने ही बेल बसवलेली आहे. अँड व्हेन द मरिनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल, मरिनर्सनी ही वॉर्निंग बेल वाजली का दे न्यू दॅट देअर इज अ पेरिलस रॉक व्हेन देअर इज अ हाय टाईड. समुद्रामध्ये मी ऑलरेडी सांगितलं की खूप जोरदार लाटा असत, लाटा उसळल्या की हा खडक झाकला जाईल. खडक जरी झाकला तरी पण पाण्याच्या हेलकाव्याबरोबर त्या तरंगणारी जो बॉय आहे त्याच्यावरची बेल वाजत असे, आणि बेल वाजली की लोकांना पेरिलस रॉकची, या इंचकेप रॉकची कल्पना तिथे येते आहे. अँड हिअर द पीपल ब्लेस द ॲबॉट ऑफ ब्रथर्क बिकॉज ऑफ दॅट. ॲबॉट ऑफ ब्रथर्कने एवढं जनरस काम केलं त्याबद्दल लोक ब्लेस्ड हिम, त्याला आशीर्वाद देत असत, दुवा देत असत की दे हॅव सेव्ड हिअर द आय एम सॉरी द ॲबॉट ऑफ ॲबॉरब्रथॉक सेव्ड देअर लाईव्स. त्याच्या चांगल्या कृत्याने ह्या लोकांचा प्राण वाचत असे, जीव वाचत असे, कारण अगोदरच त्यांना धोक्याची कल्पना येत असे. अगेन लेट अस सी देअर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज सीन. The sun in the heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled around, and there was a joyance. Joyance means joy. In this poem, we see the joyful atmosphere in the sea. Joyance in their sound. Birds are screaming. पक्षी कोलाहल करतायत आनंदाने. Their sun is shining up above in the sky. स्वच्छ सूर्यप्रकाश आहे, वातावरण अतिशय आनंदी आहे, एवढा आनंद आहे की पक्ष्यांनाही आनंद झालेला आहे. अँड देअर जॉयन्स इन देअर साऊंड. द बॉय ऑन द इंचकेप रॉक, इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक इन द ओशन्स ग्रीन. सर राल्फ द रोव्हर वॉक हिज डेक अँड फिक्स हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक. अँड इन दिस mood of joy, here Sir Ralph the rover walking on his deck. Deck is no doubt a part in the ship. की ज्या असा भाग आहे जहाजावरचा का जिथं तुम्हाला फिरता येतं. Here see there is a picture of Ralph the rover, and he Ralph the rover he noticed a darker speck. आता हे darker speck असं नसून एक काळा ठिपका जो त्या बेलचा आहे. त्या सुंदर हिरव्यागार अशा समुद्रावर त्याला तो बेल दिसते आणि आनंदी वातावरण आहे. अशातच हा सर रॉल्फ द रोव्हर त्याच्या दुर्बिणीमधनं डेकवर फिरताना बघतो की देअर इज अ डार्कर स्पेक. ही फिक्स हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक. अँड व्हॉट ही सेज देअर, ही फेल्ट द चिअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. पुढे वाचूया. इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. Mirth means joy, and there is no doubt a very mirthful atmosphere, joyful atmosphere, and this no doubt affect the self Ralph the rover also. Ralph the rover also became very happy, and the atmosphere made him sing, made him dance, and his joy had no bound. मर्थफुल टू एक्सेस म्हणजे एवढा आनंद आहे की त्याचा हृदय उचंबळून तिथे येत आहे. अँड बट हिज मर्थ वॉज अ विकेड, पण अतिशय क्रूरकर्मी हा असल्यामुळं त्याचा आनंदही त्यातूनच आलेला आहे. ही स्पॉटेड दॅट इंचकॅप बेल
on the Inchcape rock and his eye was on the Inchcape float. Float म्हणजे तो तरंग आहे, तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आहे, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट समुद्रावरचा, त्याची नजर तिथे जाते. Quoth he means said he, my men put out the boat and row me to the Inchcape rock. Row म्हणजे सेल मी, घेऊन चला तिकडे वळवा. Inchcape rock and I shall plague the abbot. प्लेग म्हणजे इजा पोहोचविणे, हर्ट. गिव ट्रबल टू समवन, गिव पेन टू समवन. ॲबॉरब्रोथॉकला मला धडा शिकवायचा आहे, धक्का द्यायचा आहे. लेटस टेक माय बोट आउट. जहाजावर छोट्या छोट्या बोटी असतात, ती बोट त्याने काढायला लावली त्याच्या इतर खलाशांना आणि सांगितलं की लेटस रो टुवर्ड्स द इंचकेप रॉक. अँड हिअर the boatman is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. Down sank the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. And in this way he called his men to row, to sail towards that boy, towards the Inchcape bell, and let us see how he bent over from his own boat. थोडासा खाली वाकला, and he with his knife, तलवारीने त्याने he cut that bell, and the bell no doubt sunk in the sea with making a gurgling sound. गर्गलिंग साऊंड म्हणजे पाण्यामध्ये एकदा एखादी वस्तू पडली का जो गडगड आवाज होतो, त्या आवाजाचं वर्णन इथं आलेलं आहे. आणि अशा रीतीने त्याने ती बेल काढून टाकली आणि असं म्हणतो की नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक. आता इथून पुढं कोणी या रॉकच्या बाजूने जाऊ लागलं तर दे विल नॉट ब्लेस द ॲबॉट ऑफ ॲबॉरब्रोथॉक. ॲबॉरब्रोथॉकला नाव कोणी घेणार नाहीत, त्याला कुठलेही आशीर्वाद मिळणार नाहीत. ही विल नॉट गेट द सेम फेप. आउट ऑफ शिअर जिलसी, आउट ऑफ हॅट्रेड, केवळ त्याने हे घृणास्पद कृत्य केलं की ही फक्त मत्सर, ॲबॉट ऑफ ॲबॉरब्रोथॉक विषयी वाटणाऱ्या मत्सरमधून त्याने हे कृत्य केलं. अँड ही कट दॅट बेल अँड नो डाऊट मूड अवे फ्रॉम दॅट. सर राल्फ द रोवर, तो लुटारूच आहे, पायरेट आहे. सेल्ड अवे ही स्कर्ड म्हणजे फ्रीली मूड अवे द सीज फॉर मेनी अ डे. त्याने अत्यंतिक बेफिकीरपणे समुद्रावर लूट केली, जहाजं भरली. अँड नाव ग्रोन रिच विथ अ प्लंडर स्टोर. ही स्टीअर्स म्हणजे अगेन कम बॅक, पुन्हा सेल्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलंड शोर. अँड इन दिस वे नाव ही looted many jewelries there. He moved away there on an Inchcape on that Scotland sea, and he collected a lot of wealth there and started rowing towards the स्कॉटलंड. आता तो स्कॉटलंड शहराकडे, स्कॉटलंड या स्वतःच्या देशाकडे मायदेशी परतवू लागला. भरपूर लूट त्याने केलेली आहे आणि जहाजं भरून आता हा आनंदाने किनाऱ्याकडे जाऊ लागतो. बट व्हॉट हॅपन, सो थिक हेज म्हणजे धुकं, ओव्हरस्प्रेड द स्काय, दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल म्हणजे स्ट्रॉंग विंड, जोराचा वारा, वादळ सुटलं. सगळं आकाश धुक्याने भरून गेलं, त्यांना काहीही दिसेना आकाशामध्ये. ॲट इव्हिनिंग इट हॅथ डाईड अवे. जरी पण वादळ शमलं तरी देखील त्यांचा जहाजाचा वेग मात्र मंदावला होता. ऑन द डेक द रोव्हर टेक्स हिज स्टँड, सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. कोथ सर राल्फ, इट विल बी लायटर सून अँड देअर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून. की नाही, हे सगळं वातावरण निवळेल आणि आता पहाट झालेली आहे, आपल्याला स्वच्छ दिसू लागेल आणि आपण कुठे आहोत याचा अंदाज येईल. दे डिडंट नो वेअर दे आर बिकॉज ऑफ द डार्कनेस इज देअर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंग विंड अँड बिकॉज ऑफ द मिस्ट. दे कुडंट सी अँड दे कुडंट गेट व्हॉट इज द प्लेस. कुठ्या नेमके किनाऱ्यापासून किती दूर आहेत याचा या लोकांना अंदाज येणार. कान्स्ट हिअर, कान्स मीन कॅन हिअर, सॅड वन. द ब्रेकर्स रोअर, ब्रेकर्स रोअर म्हणजे लाटांचा आवाज, लाटांचा गाज, गर्जना. कोणी म्हणून त्या लाटांची गर्जना ऐकू येत आहे. फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर. आणि याचाच अर्थ असा की कदाचित आपण किनाऱ्याच्या अगदी जवळ असू.
Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. लाटांचा आवाज वादळ शमलेला आहे याचा अर्थ आपण किनारपट्टीच्या जवळ आहोत. नाव वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल बट आय विश यू कुड हिअर द इंचकेप बेल. आणि त्यानंतर कुठे आहे हे कळेना, आपण समुद्रापासून किती दूर आहोत. जर आपल्याला इंचकेप बेल ऐकू आली तर आपल्याला असं कळेल की आपण समुद्रापासून अतिशय जवळ आहोत. असं सर राल्फ द रोवर ही रिमेंबर दॅट इंचकेप बेल बिकॉज नाव ही कुडंट गेट द लोकेशन ऑफ हिज शिप. त्याच्याच जहाजाचा त्याला अंदाज येईना समुद्रापासून किती दूर आहोत की भरकटला आहोत. तर त्याला असं वाटतं जर इंचकेप बेल वाजली तर कदाचित आपण समुद्राच्या अतिशय जवळ आहोत. बट ही कुडंट नाव लिसन द इंचकेप बेल बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड कट इट डाऊन. त्याने आधीच ती तोडून टाकल्यामुळे त्याला इंचकेप बेलचा आवाज आता मुळात ऐकू येणार नव्हता. अँड ही बिकेम फेल्ट रिपेंटेड. त्याला त्याचं खूप दुःख होतं. ही फेल्ट रिपेंटेड अँड फ्रायटन्ड देअर. लेट अस रीड फर्दर. They hear no sound, the sail is strong, though the wind hath fallen. They drift म्हणजे move slowly, अतिशय हळू चालणे along, till the vessel means ship, strike with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape rock. आणि अशा रीतीनं they couldn't get it and they no doubt their vessel, their ship collided against that Inchcape rock. ज्या इंचकेप रॉकवरची त्याने बेल तोडली होती त्याच ठिकाणी काय होतं, हिज शिप वॉज कोलायडेड देअर. त्याचं जहाज तिथेच काय होतं, धडकतं. अँड इट बिकेम रॅकेड. जहाज फुटतं. अँड द वॉटर कम्स इन एव्हरी वेज इन टू द शिप. जहाजामध्ये पाणी भरू लागतं. अँड इट स्टार्टेड सिंगिंग. अँड देन ही रिमेंबर द गॉड and his own deed. Sir Ralph the rover tore his hair and he cursed himself in his despair. The waves rushed in on every side. सगळीकडून जहाजामध्ये पाणी येऊ लागलं. The ship is sinking beneath the tide. आणि जहाज बुडू लागलं. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if the Inchcape bell, the devil below, was ringing the knell. Knell म्हणजे बेल. नेल म्हणजे पण बेलच. अँड इन दिस वे व्हॉट हॅपन इन दॅट स्टॉर्म, हिज ओन शिप बिकेम नो डाऊट देअर कोलायडेड ऑन दॅट रॉक अँड दिस इट स्टार्टेड सिंगिंग. सर राल्फ द रोवर निराशेने स्वतःचे केस ओढू लागला, डोक्यावर आपटून घेऊ लागला, कारण सगळीकडून आता जहाजामध्ये काय येतंय, पाणी शिरू लागलेलं आपल्याला दिसतंय. लेट अस सी हिअर. अँड द शिप स्टार्टेड सिंगिंग देअर. सिंकिंग, जहाज बुडू लागलेलं आहे पाण्यामध्ये. आणि त्याच वेळी त्याला ही इन हिज डाईंग फिअर, मरत असताना देखील ही हर्ड द बेल, त्याला बेलचा आवाज येतो. पण तो बेलचा आवाज इंचकेप बेलचा नव्हता, तर डेव्हिल रिंगिंग द बेल इट सेल्फ. जणू काय तिथे यमराजच आता त्याच्यासाठी बेल वाजवित आहे. ख्रिश्चन समाजामध्ये, ख्रिस्ती धर्मामध्ये एक प्रथा आहे, कुणाचं निधन झालं की चर्चमध्ये घंटा वाजतात. आता इथंही याच्या मृत्यूच्या समयी घंटेचा आवाज येतोय. त्याच्या मृत्यूची घंटा भरलेली आहे आणि घंटा दुसरं तिसरं कोणी नसून प्रत्यक्ष मृत्यू, यम, एव्हिल पर्सन, सैतानच त्याची घंटा वाजवत आहे आणि त्याला आता खेचून घेऊन जात आहे. इन दिस वे हिअर व्हॉट वी सी, द मेसेज वी गेट हिअर दॅट व्हॉट एव्हर यू डू, तुम्ही जे काय कराल त्याची फळं आपल्यालाच भोगावे लागतात. हिअर सर राल्फ द रोवर कट द बेल इन ऑर्डर टू डिफेम द abbot of Robber Brathwaite, but he himself no doubt faced the death of his own deed. परंतु त्याच्या कृत्यामुळे इथे आपल्याला असं दिसतंय की त्याने स्वतःचा मृत्यू ओढून घेतलेला आहे. He no doubt dig a ditch for others, but he himself no doubt fell into the same ditch, and he no doubt faced the same fruits whatever he did here. Now read the poem at home
We shall see later the structures and figures of speech of it. Thank you of you.